आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद जनजाति संप्रदायर विकास तथा सशक्तिकरण दिगरे सरकार प्रतिबद्ध कहिले प्रधानमंत्री। आज 3 दिनिया कर्नाटक गोवा और केरलम गस्तर जिबे उपराष्ट्रपति। सन्त्रासवाद कार्यकलाप विरोध में निष्पत्तिमूलक कार्यानुष्ठान नेबा लागि आह्वान देले जातीय सुरक्षा परामर्शदाता। राज्यगोष्ठी क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं प्रस्तावित ओलंपिक्स क्रीड़ा प्रस्तुति संपर्क में समीक्षा कले स्वराष्ट्रमंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज द्वितीय क्वालिफायर मैच रे गुजरात टाइटन्स को भेटिबो राजस्थान रॉयल्स। जनजाति संप्रदायर विकास तथा सशक्तिकरण दिगरे सरकार प्रतिबद्ध बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंति। गतकाली नूआदिल्ली रे जनजाति सुरक्षा फोरम प्रतिनिधि मानक सहित साक्षात आलोचना समय से यह कहिसंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहिसंति जनजाति संप्रदाय प्रति सेमानकर अवदान अत्यंत प्रशंसनीय। ए आलोचना समय जनजाति संप्रदायर विकास तथा सेमानकर सशक्तिकरण संपर्कित विभिन्न प्रसंग उपरे एक फलप्रद भाव विनिमय होइछि बोली श्री मोदी एही पोस्ट रे उल्लेख करिसंति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 3 दिनिया कर्नाटक गोवा और केरलम गस्तरे जिबे। एही गस्त अवसर में श्री राधाकृष्णन कर्नाटकर बेंगालुरु ठारे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन 45 वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित एक उत्सव में जोगदेवे। यह छड़ा से दाबांगेरे स्थित एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय प्लैटिनम जुबली समारोह में निजर दीक्षांत भाषण प्रदान करेंगे। आसंता काली उपराष्ट्रपति गोवार प्रतिष्ठा दिवस अवसर में पाणाजी आयोजित हेबाकु थिबा राज्यस्तरीय समारोह में जोगदेबा परे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी परिदर्शन करिवार कार्यसूची रही। रविवार दिन केरलमर पोटायम स्थित दैनिक दीपिका मालयमर 140तम प्रतिष्ठा उत्सव को उपराष्ट्रपति उद्घाटन करिवार कार्यसूची रही। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस ठारे यूरोपीय संघ वैदेशिक व्यापार मंत्री मानकर बैठक में अंशग्रहण करिसेंति। आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न प्रसंग समेत पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थितिर भू राजनीतिक प्रभाव संपर्क में मुख्यतः यह बैठक में से आलोचना करिसेंति। बैठक अवसर में डॉक्टर जयशंकर तांकर साउदी अरब प्रतिपक्ष युवराज फैजाल बिन फारा बिन अब्दुल्ला, यूक्रेन प्रतिपक्ष एंड्री साइबियाଙ୍କ सहित अनौपचारिक भाव साक्षात आलोचना करिसेंति। एही आलोचना समय विशेषकर यूक्रेन विवाद, पश्चिम एशिया स्थिति समेत भारत यूरोपीय संघ सहयोग, द्विपक्षीय संपर्क एवं आंचलिक विकास उपर मत विनिमय होइछि। एही गस्त अवसर में डॉक्टर जयशंकर साइप्रसर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेसक सहित साक्षात आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति पश्चिम एशिया परिस्थिति एवं भूमध्यसागरीय अंचल में भारतर स्वार्थ प्रसंग जड़ित विभिन्न विषय रे उभय नेतांक मध्य आलोचना होइछि। साइप्रस राष्ट्रपति निकट में भारत गस्त गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त होइछि बोली डॉक्टर जयशंकर वर्णना करने सहित द्विपाक्षिक सहभागिता अधिक सुदृढ़ होइछि बोली से कहिसंति। भारत सिंगापुर षोडश प्रतिरक्षा नीति कथबार्ता सिंगापुर ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। भारतर वैदेशिक सचिव राजेश कुमार सिंह एवं तांकर सिंगापुर प्रतिपक्ष जोसेफ लियंग एही बैठक में जोगदे दुई देश मध्य थिबा रणनीतिक संपर्क को अधिक सशक्त करने लगी नूतन सुजोग सृष्टि करने उपरे गुरुत्व आरोप करिसेंति। एतद् व्यतीत एही बैठक में वर्तमान दुई देश मध्य जारी रहिथिबा प्रतिरक्षा सहयोगर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करा जाइछि। विशेषकर सामरिक प्रतिरक्षा शिल्प, क्षमता निर्माण तथा आंचलिक सुरक्षा समेत विभिन्न आपस स्वार्थ जड़ित प्रसंग उपरे आलोचना करा जाइछि। ए संपर्क में सूचना दे प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि दुई देश मध्य साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामुद्रिक सुरक्षा, मानवविहीन सुरक्षा एवं अत्याधुनिक प्रतिरक्षा ज्ञानकौशल क्षेत्र में दुई देश मध्य सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे मध्य आलोचना करा जाइछि। आपण माने संवाद सुनुचंते आकाशवाणी। सन्त्रासवाद कार्यकलाप विरोध में निष्पत्तिमूलक कार्यानुष्ठान नेबा लागि आह्वान देवा सहित ए क्षेत्र में दोमुहा नीति को प्रश्रय दियाजिब नाही बोली जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल कहिसंति।
ରୁଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଅଥବା ଏହାର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦିଗରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମସ୍କୋସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମସ୍କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ରୁଷ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ସର୍ଗି ଶୋଇଗୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ 1945 ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳପଥଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ନିରନ୍ତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ତାଙ୍କର ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶୋଇଗୁଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତାଲିମ ସୁବିଧାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ସରକାରୀ ଭାବେ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆଜି ଶିଲଂଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ମେଘାଳୟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଏକ ଚିନ୍ତନ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରାକରଣ ରଣନୀତି ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 1692 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା IPLର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ଭେଟିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ଭାରତ ଗତକାଲି ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ T20 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 38 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 188 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ 40ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 189 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 150 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ତଥା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ ଓ କେରଳମ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଭେଟିବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।